محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah Kaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى القمر بوجه الكريم وعلى
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا رحمن. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله صالح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du faya ibadallah. Adapun sesudah itu, alhamdulillah ya Allah, puji-puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat, yang menganugerahkan kepada kita kesihatan, yang telah memberi ruang masa kepada kita untuk sama-sama pagi ini kita menyambung perbincangan ataupun muzakarah kitab tafsir Al-Quran, yang mana insya-Allah taala kita akan sambung daripada surah An-Nisa, sambungan ayat yang ke-161. Betul kan? Baik, kita raikan ayat ni, kita baca dulu nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sadaqallahul Azim. Dia sebut nama Nabi-Nabi daripada kalangan Bani Israel. Ayat 63 nah. Di antara Nabi-Nabi yang datang daripada keturunan Bani Israel. Memang lupa. Terlupa dah. Okay, hari ni ada satu kutipan. Kita buat kutipan insyaAllah hari ni dan esok lah. Beg cantik ni. Beg tulang belakang kan ni. Okey. Dalam beg hitam ni je lah. Jangan dalam beg ni. Ada kali. Baik. Kita ada sedikit kutipan. Sedikit kutipan ke sebanyak kutipan lah ikutlah. Daripada seorang sahabat. Dengar dulu. Jangan pakai bubuh lagi dah. Saya tahu ada sahabat-sahabat yang dah bagi melalui Cikgu Ji. Jadi kutipan ni lebih bersifat prihatin ataupun bantuan perubatan untuk sahabat ukhuwah kita Fauziah Abu Bakar kan dia? Betul ke Abu Bakar? Muhammad pandai lah aku duduk tak lama orang. Fauziah Muhammad. Fauziah Muhammad suami dia diuji dengan sumbat pada saluran jantung. Diberitakan bahawasanya 3 saluran yang tersumbat pada jantung suaminya dan memerlukan pembedahan dengan segera. Sementara kos pembedahan tu hampir 45,000. Dan insurans company hanya cover 18,000 saja. Jadi tak cukup lagi, lebih kuranglah 27. Mungkin maklumat saya mungkin tak tepat tapi lebih kurang begitulah. 27,000 lagi tak cukup. Jadi kita mungkin tak boleh nak bagi semua tu. Saya kata mungkin sumbangan yang sedikit itu boleh meringankan sedikit bebanan kepada beliau dan ahli keluarganya. Namun seandainya dengan pemberian ataupun sumbangan kita yang sedikit itu dikembalikan kesihatannya, maka jantung itu akan berdenyut, berdegup dengan penuh kesyukuran. Setiap degupannya kita tumpang dapat pahala. Setiap zikirnya kita tumpang dapat pahala. Setiap tasbihnya kita tumpang dapat pahala. Setiap amalannya kita tumpang dapat pahala. Kerana hasil daripada sumbangan kita dapatlah suami G. Saya panggil dia G juga dah. Bila nak F tak tahulah nama depan F kita panggil G. Okay. Agar dapatlah meringankan sedikit bebanannya. Jadi tak kira lah tak kira kalau ada yang dah bagi, tak mau bagi hari ni pun tak apa. Cuma untuk ada sahabat-sahabat kita yang tak ada dalam tu ataupun yang tak tahu nak bank in. Yang mungkin kadang-kadang tunggu anak balik baru nak bank in. Jadi boleh bagi melalui terus dalam bank yang kita edarkan. InsyaAllah esok sehari lagi kita buat kutipan. Mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan kita ini dapat meringankan bebanannya. Dan kita tahu Allah Ta'ala itu tak pernah berkira pahala. Walaupun pemberian kita tu sikit. Allah kan kaya. Pahala sama banyak insyaAllah. Baik, kita sambung balik. Tentang berkenaan dengan pengajian kitab kita yang mana kita berhenti pada 2 minggu, 3 minggu yang lalu lah. Pada ayat yang ke-160 kita dah cerita. Yang mana oleh kerana sebab kezaliman orang-orang Yahudi itu sendiri, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah
mengharamkan beberapa perkara yang baik. Allah Ta'ala ni, bila mana orang Yahudi tu kata kita haram, kita tak boleh makan benda tu. Bila kita kata kita haram, Allah mengharamkan. Sebab tu kita jangan pandai-pandai nak mengharamkan sesuatu yang halal. Kalau tidak, benda tu jadi haram buat kita. Sebab perangai dan sikap kita. Bagi diri aku haram makan ayam. Maka kalau kita makan, hukum dia haram. Sebab kita mengharamkan benda yang halal ke atas diri kita. Maka dengan sebab itu Allah ikut apa yang kita kata. Maka beginilah yang berlaku ataupun sikap orang-orang Yahudi, suka-suka mengharamkan benda yang halal. Maka dengan sebab itu dikata di sini beberapa benda yang baik apabila daripada haram, maka Allah Ta'ala pun haram, tidak halal bagi mereka. Kan kita sebut di antara yang diharamkan adalah binatang yang berkuku, bercantum, kan? Contoh dia unta, kuda, lembu, kuku yang bercantum. Dan kucing tak bercantum, kan? Kucing tak bercantum, babi tak bercantum. Hak tu dia pergi halal pula. Hak yang kuku bercantum seperti lembu, kambing, unta, rebau. Benda tu pula dia pergi haram. Lagi satu. Mereka mengharamkan binatang melompat. Binatang apa yang melompat? Arnab. Arnab melompat. Arnab ni halal tak makan? Halal. Arnab halal makan. Ada setengah orang tanya dia, makan nak tak? Dia kata, tak makan. Tengok macam kucing. Tapi untuk sahabat, masak-masak, pagi je dia makan. Dia makan. Dia kata, kalau abang awal dia tak makan, baru tahu, sebenarnya makannya benda tu benda yang halal. Dan lagi ikan yang tidak mempunyai sisik. Ikan yang tidak mempunyai sisik. Macam ikan hiu, ikan keli, ikan semilang. Dan yang sama waktu dengannya, yang tak ada sisik. Kemudian yang diharamkan lagi, ketam, udang, sotong. Sedap kok benda tu Yahudi mengharamkan ke atas mereka. Jadi bila dah hampa haramkan, Allah Ta'ala ikut mengharamkan perkara sedemikian kepada mereka. Itu ayat 160. Hari ini kita sambung 161. Yang mana kata Allah Ta'ala, hak yang tu hampa pi haram. Tapi wa akhadhihimur riba. Pengambilan, dan dengan sebab itu mereka makan riba. Yang tu pula halal. Yang benda yang patut diharamkan, dia tak haram. Benda yang halal, dia haram. Inilah yang dikatakan Yahudi. Dia bukan kata orang bodoh-bodoh. Orang yang bijak pandai. Yang menghafaz Taurat. Yang ada di sisi mereka Taurat yang asal. Mari kita perbetul sikit undang-undang. Yang ni kena perbetul lain. Yang ni kita perbetul lain. Dia sendiri tulis semula. Menulis semula perjanjian lama disebut. Kitab Taurat itu perjanjian lama yang dibuat pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, yang Allah Ta'ala beri di Jabal Tursina kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dapat mai mereka nak perbetul balik. Kita kena perbetul balik benda ni. Benda ni tak betul. Benda ni macam tak sesuai. Kalaulah manusia hari ni dibiarkan dengan kemungkaran, Al-Quran pun mereka nak betul tak relevan. Undang-undang tak boleh nak ikut. Tu undang-undang zaman Rasulullah dulu. Zaman batu, zaman padang pasir. Tu kalau nak ikut kemungkaran manusia. Tapi Allah pelihara. Namun kitab Taurat ini, dia jatuh kepada tangan orang-orang Bani Israel. Bani Israel itu ada macam-macam. Ada yang menurut perintah Allah, ada yang ingkar pada perintah Allah.
yang dapat kepada yang ingkar pada perintah Allah, mereka inilah yang tukar. Benda yang halal diharamkan, benda yang haram dihalalkan. Contoh ayat 60 tadi. Dan kemudian ayat 61 ini lagi satu contoh yang mana mereka menghalalkan. Apa yang dihalalkan? Riba. Riba yang dihalalkan, yang mana dia kata wa qad nuhu anhu wa aklihim wa amwalan nasi bil batil. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang. Wa qad nuhu, depa sebenarnya dilarang, maksudnya diharamkan. Dilarang di sini sesungguhnya pada zaman Nabi Allah Musa dulu dah ada perangai hutang pemiutang, meminta bunga yang berlebihan. Sekali ganda minta bayaran balik. Yang orang nak buat pinjaman alung. Bank tu pun bank tu pun cuba kira betul-betul. Dia tu sistem riba sebenarnya. Kita ni antara sedap tak sedap, masa nak ambil duit tu, tanda tangan bermuka-muka surat kan. Sign. Rupanya hak kita duk sign tu, kita duk buat satu perjanjian, bayaran berkali ganda balik. Kalau kata kita terlewat bayar ansuran bulanan tu, lewat sehari dia naik bunga. Seorang hamba Allah ni dia muflis, saya jumpa dia nak. Dia kata dia boleh muflis. Yang antara sebab muflis ni dia kata sebab tak boleh bayar bank. Bila tak boleh bayar bank, muflis. Berapa banyak dah bayar? Dia kata hutang 500,000. Bayar dah 400,000. Bayar dah 400,000, bermakna tinggal lagi 100,000. Ujian Allah pada dia untuk 100,000 yang terakhir tu, tak boleh nak bayar. Tak boleh nak bayar. Bila terlewat sehari dua, dia kata lewat sehari saja naik bunga 240. Sehari terlewat naik bunga 240. Zalim tak? Tu kita nampak bank kan? Sebab apa? Sebab bank tu berdaftar satu syarikat besar dan kita nampak alung tu yang jahat. Padahal serupa lah. Kedua-dua jenis makhluk ni, agensi ni mengamalkan budaya Yahudi yang memberi pinjaman, mengaut keuntungan melalui riba. Bagi yang tak berkemampuan. Kalau yang bagi berkemampuan, alhamdulillah, tak ada pinjaman. Kalau orang yang buat pinjaman ansuran bulanan kereta, cuba kalau dia terlewat bayar sehari je, interest dia naik lah. Dia tak sebut bunga, dia sebut interest. Standard lah sikit. Terus lah bunga. Dia sebutlah lagu tu je. Bukan bunga, interest. Interest tu bunga lah. Ini permainan Yahudi. Sampai hari ini. Di antara budaya Yahudi yang tak boleh kita elakkan, yang mana kata Nabi dah sebut dah. 1,500 tahun lalu Nabi dah sebut dah. Dia akan masuk dalam kamu, dalam agama kamu, dalam amalan kamu, tak secara kasar, dia akan masuk secara halus. Kamu mau tak mau terpaksa ikut jejak langkah dia. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, seinci demi seinci, kata Nabi SAW. Benar tak kata-kata Nabi? Benar. Orang suka ikut. Ikut ini dipanggil budaya Yahudi. Mereka akan buat satu benda yang mana apabila kamu dapat kepada benda tu, kamu lupa. Rupa-rupanya ianya adalah haram. Haram. Baik. Apa nasib orang yang melakukan hutang, yang terpaksa buat pinjaman bank untuk memiliki rumah, memiliki kereta dan sebagainya. Nak beli cash tak mampu, maka terpaksalah hutang. Rumah tu kita duduk solat kan? Kita duduk solat, kita duduk sembahyang, tapi kita buat bayaran ansuran yang mana yang bertapuk dengan hutang bank,
dan hutang bank itu mengamalkan sistem riba. Jadi syubhat. Betul tak? Syubhat. Ini ulama-ulama dunia bersepakat dalam muzakarah ulama dunia bagaimana nak menghalalkan perbuatan tersebut walhal dia dimulai dengan benda yang haram. Kita nak bagi halal, kita nak duduk dalam rumah tu. Kita nak buat perniagaan dengan duit tu. Jadi, yakni ketika mana kita mendapat benda tu, ni pendapat setengah ulama kata, waktu kita dapat benda tu, contoh kita beli kereta. Aku beli dengan sebanyak harga hutang, kira berapa? Contoh saja saya bagi. Kita beli rumah, dululah rumah 25,000, hari ni rumah tak ada 25,000, jamban saja pun 70,000 saya ingat. Kita kira kita punya hutang bayar 50,000. Kira, kita pergi akad dekat dia dengan sebanyak 50,000. Hang suka dengar kan, tak suka dengar, dia tidak, dia jual 25. Abang aku kira dengan semua sekali dengan bunga-bunga dia. Jadi kita beli rumah tu dengan harga 50,000. Begitu juga dengan kereta. Kereta kita beli contoh. Kereta dengan rumah mahal kereta lagi, no? Saya lah kata. Nah, kereta tu 50,000 kita beli. Kira kita bayar 90,000. 40,000 lagi hangui duit kita dalam agenda bunga-bungaan dia tu. Ketika mana kita angkat beli kereta tu, sama ada waktu mula dapat ataupun hari terakhir bayaran. Angkat dekat Kani Bank tu. Kani Bank tu bukan punya. Tak apa, dia tukang kulit. Nah, ni saya bayar dengan sebanyak harga sekian ribu. Kalau 90,000. Saya bayar secara ansuran bulanan, saya beli kereta dengan sebanyak 90,000 itu yang terakhir. Maka sebagian ulama kata, akad pada hari mula kita ambil. Pada hari mula kita ambil. Jangan bayar kat misi, dia kena akad dengan misi tu. Makhluk itu tak apa. Ni pergi cari hak yang hidup. Dia habis dia duduk tengah-tengah. Kalau hak tak faham tu dia tengah-tengah. Angga-angga kah, tutup kah, aku dengan Allah nak selesai. Nak menghalalkan barang kita atau harta kita yang syubhat. Kerana kita tak berkemampuan nak beli secara tunai. Untuk yang tak berkemampuan. Tapi bagi yang berkemampuan, benda ni tak ada masalah. Dia boleh bayar secara tunai. Alhamdulillah. Okay. Ini yang disebutkan. Yahudi, dia memang buat kerja riba. Zaman Nabi Musa AS dulu, kan kita cerita. Mereka dah berpindah ganda sampai akhirnya masuk ke bumi Palestin. Masuk ke bumi Palestin. Orang yang berpindah ganda ni, dia tak ada nak cari harta. Tak ada nak kumpul harta. Dah elok-elok dah ada rumah, kena pindah pula. Dah elok-elok ada kerja, dah kena pindah pula. Itu yang berlaku pada pengikut Yahudi zaman Nabi Musa. Jadi bila masuk ke bumi Al-Aqsa ni, dia pun tak ada kerja. Dia tak ada kerja, nak meneruskan kehidupan terpaksa berhutang pada yang ada. Maka dikenakan riba. Dikenakan bunga. Naik sekali ganda bunga. Naik berkali-kali ganda bunga. Yang ni yang disebut sebagai riba. Dan begitu juga dari segi rasuah. Itu juga dipanggil riba. Satu-satu perkara yang tak boleh selesai. Dengan sebab-sebab tertentu tapi dapat diselesaikan dengan sokongan daripada orang-orang tertentu. Itu juga dipanggil riba. Tapi dalam nama lain, rasuah. Dia kena tangkap dengan sebab orang buat roadblock, ada dalam raga motor dia ganja. Contoh, bukan kisah benar. Kisah rekaan. Tak ada kena-mengena yang hidup, datang punya mati.
Dia ni nak kahwin. Nak kahwin lagi seminggu. Macam contoh betul je. Lepas tu, bila dia dapat kan, polis tengok-tengok ada ganja. Peganglah. Pegang. Bawa pergi balai. Bila bawa pergi balai, rayualah yang si perempuan ni nak kahwin seminggu lagi. Semua dah tempah dah. Semua dah tempah dah. Tinggal tunggu nak berjabat salam dengan Tok Qadhi saja. Nak buat macam mana? Lagi takkanlah nak perbatai. Kenduri dah panggil semua orang. Pergilah buat rayuan. Boleh dah buat jaminan. Kena naik mahkamah. Kalau naik mahkamah, kata satu individu ni tak naik mahkamah, kena jatuh hukum. Sekarang dalam tahanan reda. Nak bagi senang, bayar sikit. Kita boleh koyok petah laporan. Bayar sikit. Bayar berapa? Bayar 2,000. 2,000 tu adalah sikit dia kata. Kata kau yang kena tangkap. Nak bayar mas kahwin. Hang nak kahwin kan dalam penjara? Dua-dua mau. Tak kahwin lah kan. Tapi terpaksa. Nak buat macam mana? Mailah pihak pengantin perempuan. Buat rayuan. Dia up sikit lagi naik. Tadi 2,000. Dia naik sikit lagi. Main 4,000. Main 4,000. Kata kawan yang tukang nak koyok kertas tu. Kertas laporan, dah buat laporan. Kumang juga sikit. Naik sikit lagi. 5,000. Ni benda ni dia nampak macam mendatar. Tapi dah tak apalah, janji selamat lah. Janji selamat keluar. Alhamdulillah. Bayar 5,000 dengan ucapan Alhamdulillah. Okay. Berlaku pada lafaz Alhamdulillah cantik. Syukur pada Allah. Tapi perbuatan tu Allah redha tak? Allah Ta'ala tak redha. Ini dikatakan di antara mungkar dan ma'ruf bercampur kedua-duanya. Apabila bercampur di antara mungkar dan ma'ruf, maka jadilah keluarga yang bakal dibina itu dalam pembinaan keluarga yang subahat, rezekinya. Kahwinan sah nah, perkahwinan sah. Kehidupannya, rezekinya, pergaulannya. Nah. Pasal apa? Asal-asal tunjang dia dah tak elok. Tapi nak buat macam mana? Nah. Dia kata, benda ni dia ada dalam masyarakat kita. Nah. Yang mana kadang-kadang kita cuba nak hindar, nak lari tapi pasal. Okey. Anak kita dapat keputusan puasa cemerlang. Minta nak masuk air yang tempat kita punya mau tu. Tak dapat. Walhal ikut kelayakan dapat. Tapi tak diterima. Hak yang anak orang lain, kelayakan dia memang jauh lah. Tak munasabah. Tapi dapat. Orang kata dia ada kabel kuat. Habis aku tali rapia. Kita tak ada kabel. Kita ada tali rapia, bukan tali ikat kambing tu bodoh. Bukan tali kapal, tali rapia. Kan tali rapia hang kabut sikit, sama berbulu putih lah. Rupa-rupanya tak menjanjikan sebab kita tak ada orang dalam yang boleh tolong kita. Ini yang dikatakan riba. Ini yang dikatakan riba. Ada dalam masyarakat. Bukan cerita pasal Yahudi Bani Israel. Ni Muslim berlama dah. Macam-macam yang akan kita jumpa dan dah kita jumpa. Itu yang kata Allah, sedangkan aku telah pun melarang kamu daripada memakan harta manusia bil batil, dengan jalan yang batil, dengan jalan yang salah. Memang diharamkan. Tapi pasal apa hangpa buat juga? Kata Allah lagi, wa'atadna lil kafirina minhum azaban alima. Dan telah kami sediakan untuk orang-orang yang kafir dari mereka itu azab yang pedih. Tunggulah, kata Allah. Yang telah melakukan amalan-amalan riba, rasuah dan yang sama waktu dengannya ni, tunggulah balasan daripada Allah.
Harta ni kalau harta yang pak berkat, harta curi sebenarnya dia tak boleh bertahan lama tu. Dia tak membawa keberkatan dalam rezeki, makan, minum, pakai, tempat tinggal dan kenderaan. Walaupun mungkin kita tengok dia boleh tukar kereta baru, dia boleh beli pakaian mahal, dia beli rumah berbiji-biji rumah, tapi tak ada keberkatan dalam kehidupan dia. Berbanding orang miskin yang mungkin hanya makan berlaukkan minyak garam. Ada lagi orang makan lagi nasi minyak garam dah. Heran orang tengok kan. Dulu kan orang makan nasi berlaukkan minyak dan garam. Sedap, insya-Allah. Sedap. Di antara kegemaran saya. Dulu kan garam kasar. Tak ada garam halus. Mungkin orang lain ada kot. Allah yarhamah mak saya, dia tak suka makan garam halus. Dia kata garam halus tak sedap. Dia nanti beli garam kasar. Saya punya saya suka makan nasi minyak dengan garam. Lepas tu dia jadi besar ni ikut tu. Bila nak ambil minyak ni, minyak yang bekas dia goreng ikan. Baru dia sedap. Nah, dia kuning-kuning tu. Cedok nasi panah-panah, nasi dapur kayu tu kan. Dia putih gebu dah, dengan bau asap kayu dia dah. Lepas tu, cedoklah minyak bekas dia goreng ikan tu. Tuang atas nasi. Garam dia duduk dalam pasu, garam kasar. Tak boleh hang cekak lagu tu. Tak lagi memang hang punya macam kacang. Kita celuk tangan kita bekas minyak tu. Kita celuk dalam garam tu. Pulas lah. Lepas tu. Hak yang halus tu dia lekat lah. Dia lekat. Dia jari gaul. Oi. Mau kecok yang lihat ni tu cerita. Kalau ada sambai dia nak. Ada sambai dia. Ada ikan tak banyak, sikit jadilah. Goi makan, boreh je perut di sekolah. Nah, hidup. Saya selalu sembang dengan anak-anak saya, aku sekolah dekat darjah 6. Kau rasa aku cerdik sikit kalau buat matematik lah. So, aku cerdik sikit. Mak ni dia penat dia je. Aku bukan nasi dengan garam kot. Saja sembang lah. Nak diceritakan. Itu saja saja. Sekadar selingan. Sekadar selingan. Oh maaf. Lari tajuk kot. Baik. Kita kembali balik. Yang mana Allah Ta'ala telah menyediakan satu azab yang paling-paling pedih. Yang paling-paling sakit sekali. Azab apa? Azab apa yang paling-paling pedih? Yang teramat-amat pedih. Neraka. Neraka. Di dunia lagi tidak ada keberkatan. Di akhirat nanti tempatnya adalah neraka. Tapi kata Allah, ni ayat-ayat ni Allah Ta'ala sembang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak sembang dengan Allah, kita semayang. Tapi kalau kita nak dengar Allah sembang dengan kita baca Quran. Allah sedang bersembang dengan kita. Kalam Allah yang ke 162. Kata Allah, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Akan tetapi, kata Allah, akan tetapi orang-orang yang telah mendalam pada bidang ilmu, yakni orang yang ada ilmu apa? Ilmu Taurat. Di kalangan Yahudi Bani Israel, bukan semua jahat. Kata Allah, maksud dia kata, akan tetapi rasikhun, ada di kalangan Bani Israel ni, Yahudi Bani Israel ni, yang baik, yang mana fil ilmi, orang yang mendalami ilmu. Orang yang belajar ilmu Taurat dengan sebenar-benar kitab Taurat yang belum dicampur aduk lagi isi dalamannya dan beriman dengannya, kata Allah, wal mu'minun, dia pun beriman. Dia pun percaya dengan apa yang ada dalam Taurat. Baik. Salah satu yang ada di dalam Taurat iaitu menceritakan tentang kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, maaf. Dia perkenal Nabi macam mana dia perkenal anak-anak depa. Puak-puak Yahudi ni dia perkenal Nabi macam mana yang diceritakan di dalam kitab Taurat, sampai tahu tanda kenabian dia ada kat mana,
macam mana fizikal dia, tinggi rendah dia, warna kulit dia. Jadi depa kenal. Cuma di dalam Taurat tak cerita keturunan mana yang dia mai. Sebab itulah puak-puak Yahudi ni daripada di bumi Palestin berpindah duduk di Madinah. Kerana di dalam Taurat cerita akan muncul Nabi terakhir, akhir zaman, iaitu di satu bumi yang berbatu hitam dan subur dengan tanaman kurmanya. Dia cari, dia jumpa di situ. Dan di antara salah satu sebab kenapa Salman Al-Farisi mengembara bertahun-tahun. Jumpa 4 guru kan saya cerita tentang pengembaraan Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mencari hidayah, memerlukan satu perjalanan yang paling jauh daripada Parsi, Iraq, berjalan kaki sampai akhirnya dijual sebagai seorang hamba, sampailah di bumi Madinah menjadi hamba, asal anak seorang gubernur negeri Parsi. Akhirnya kerana mencari hidayah, petunjuk Islam, berpandukan kitab Taurat, sampai di bumi Madinah dalam keadaan hamba. Begitu juga Yahudi. Dia tahu dah. Itu kata orang Yahudi ni dia rajin belajar. Dia pergi tunggu siap-siap, dia pergi tunggu. Nabi akhir zaman akan muncul di muka bumi Madinah. Jadi ada di kalangan mereka yang beriman. Percaya. Yang tidak main. Yu'minu Nabi ma'unzila ilaik. Mereka beriman, mereka percaya dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Ini Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Mereka percaya. Yang berimanlah. Wa ma'unzila min qabli. Dan mereka juga percaya dengan kitab yang diturunkan sebelum engkau. Apa dia kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah? Sebelum Al-Quran, kitab apa? Taurat, Injil, kitab Zabur. Kitab yang diturunkan. Jadi mereka beriman. Ada di kalangan mereka. Dan kemudian katanya, wal muqiminas solah, dan mereka juga mendirikan sembahyang. Yahudi yang bersolat. Kenapa? Syariat, kita cerita. Syariat zaman Nabi Allah Musa. Menyuruh agar bersolat. Sebab Nabi Musa ni kan ketika mana Rasulullah bertemu dia dalam malam Isra Mi'raj, di tengah sembahyang. Bila Rasulullah tanya dia syariat apa yang dia dapat, dia mendapat solat 3 waktu. Sementara Nabi Isa mendapat solat 7 waktu. Nabi Muhammad SAW dapat 5. Dapat 5 waktu. Dan itulah syariat yang mereka kerjakan. Jadi bila mai kepada Nabi Muhammad SAW ni, tak susahlah untuk pendeta-pendeta Yahudi yang beriman untuk beramal dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu melengkapi kitab mereka yang lain. Baik, cerita ayat ni, dia fokus kepada seorang pendeta Yahudi yang mula-mula beriman dengan Rasulullah pada hari Rasulullah sampai di bumi Madinah. Yang mana Yahudi ni nama dia Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Dia adalah anak kepada seorang pendeta Yahudi juga. Dan kemudian dia kata, dia bersama dengan kawan-kawan dia, teman dia yang bernama Usaid dan Sya'ah. Mereka ni ikut bersama-sama dalam mencari hidayah Allah. Sampailah kepada satu masa, orang berita dah sampai dah. Individu yang bernama Muhammad ni dah sampai ke bumi Madinah. Siapa dia? Muhammad. Muhammad tu ada nama dia dalam Taurat, ada nama dia dalam Injil. Tapi disebut dengan nama Ahmad. Macam mana rupa dia? Pergi tengok sendiri, dia kata pergi tengok sendiri. Kata dekat dia ni, Abdullah bin Salam ni, dia yang menghafaz kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur. Alim lah. Alim 3 kitab ni. Bapak dia pun macam tu juga. Mak belakang dia pun macam tu juga. Dia sebab mak dia mati waktu melahirkan dia. Kemudian dia
Dia pergi tengok orang duk sambut Rasulullah. Dalam dia amati fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berjalan, unta dia tengok. Siapa kawan yang mengiringi perjalanan dia? Macam mana bentuk fizikal dia, rambut dia? Dia patah balik. Dia tak pergi dekat. Dia patah balik ke rumah dia, pergi dekat khala dia. Khala ni mak penakan sebelah mak. Kan? Arab panggil khala. Ada akli dia panggil khala kan? Khala. Khala. Khala ni mak penakan sebelah mak anti. Sebelah mak. Dia pergi, dia masuk dalam rumah, dia takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak dia kata, pasal apa ni? Dia kata, aku dah tengok dah lelaki yang bernama Muhammad tu. Dia kata, aku dah jumpa dia. Masya Allah, dia kata. Memang seperti apa yang disebutkan di dalam Injil, seperti apa yang disebutkan dalam At-Taurat, macam itulah dia. Cuma satu yang tak terlihat, cok khataman nubuwah. Kan Nabi pakai baju. Sebab tu Salman Al-Farisi tengok di belakang tu. Kemudian, belakang dia kata, ada tanda lagi. Tanda apa? Tanya dia beberapa soalan. Yang mana, kalau dia betul-betul seorang Nabi, dia boleh jawab soalan-soalan. Apa soalan yang tanya dia, belakang dia kata, Tok Wan hang kata. Jadi dia punya keturunan pendeta yang mengamalkan kitab-kitab Taurat, Injil dan Zabur dengan asli. 3 soalan ni hanya boleh dijawab oleh Nabi akhir zaman saja. Kalau tidak, tak dijawab. Tanya dia. Soalan pertama, kedua dan ketiga. Maksudnya dia faham. Dan ni hampir jumpa dia. Kalau betul, balik main abang dekat aku. Kita sama-sama ikut dia. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Ni selepas terbinanya Masjid Nabawi. Kan Masjid Nabawi itu dibina pada hari pertama Rasulullah sampai. Ada esok tu dia teribak masjid lah. Bumbung pun tak ada. Yang ada hanya keliling batu tu saja. Makin dinaik lah, ikat sikit-sikit batu. Naik. Dan jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, dia perkenalkan diri dia. Dia seorang pendeta. Pendeta ni orang alim lah. Yang mana dia kata, aku menguasai kitab, Taurat, Zabur dan Injil. Aku nak tanya hang, kalau hang betul-betul seorang Nabi, aku nak tanya 3 soalan. Apa Nabi kata? Akan ku jawab soalan ilmu itu berpandukan pada wahyu. Pada wahyu. Bukan jawab ikut hawa nafsu. Soalan yang pertama dia tanya, siapakah orang atau golongan manusia yang pertama masuk syurga? Boleh cerita dekat aku, siapakah golongan manusia yang pertama masuk syurga? Nabi SAW menjawab, aku diberitakan oleh Jibril alaihi salam. Mengatakan golongan pertama yang akan masuk ke dalam syurga ialah golongan fakir di kalangan muhajirin. Muhajirin, sahabat-sahabat yang berpindah dengan Rasulullah ke Madinah. Memang fakir lah. Tak ada apa. Harta tak boleh bawa, semua tinggal di Mekah. Main selai sepinggang kata kita. Kalau bawa pun hanya boleh bawa sedikit makanan. Dulu bukan ada duit. Dalam simpanan nak bawa kad kredit ke, nak sewa kontena, bawa almari ke, tak ada. Jadi apa yang boleh bawa? Bila sampai ke bumi Madinah ni memang fakir. Orang Ansar lah yang membantu. Jadi jawab Nabi, Jibril mengatakan kepadaku, golongan pertama yang akan masuk, yang akan melangkah ke dalam surga adalah golongan muhajirin yang fakir mereka itu. Sebab ada muhajirin yang kaya. Kemudian, ada rupanya jawapan tu dalam Taurat. Soalan yang kedua.
Baik, kalau macam tu dia kata, apakah makanan yang paling utama diberi makan kepada ahli syurga? Ahli syurga ni akan dihidangkan dengan satu makanan yang paling utama. Bukan nasi kandang, okey? Masuk dalam syurga. Okey, saya dah baca dah kitab ni Tanbihul Ghafilin di Masjid Umar Al-Khattab. Apa makanan utama yang diberikan kepada ahli syurga? Siapa ingat? Tak ingat tak makan dah. Okey. Hati ikan. Ingat tak? Hati ikan nun. Tak usah dulu ingat hati ikan macam mana lagu otak kepala kita. Hati ikan tu adalah satu hidangan yang paling istimewa antara makanan-makanan yang ada di dalam syurga. Yang paling istimewa kata Allah Subhanahu Wa Taala ialah hati ikan. Apa cerita lebih? Sat lagi kau jadi merepek. Tapi itulah hati ikan. Kita biasanya hati ayam, hati lembu popular lah. Kalau hati ikan, ikan pari. Pun setengah orang tak mau, hanyak lah, gitulah, gitulah. Tapi paling istimewa makanan syurga ialah hati ikan. Soalan kedua, ya betul. Betul. Kata Abdullah bin Salam. Soalan ketiga. Soalan ni dia kata, aku dah cuba tanya kepada orang-orang yang mengaku jadi Nabi. Tapi dia pun tak boleh jawab. Aku tolak mereka. Soalan ketiga, bertanya, macam manakah seorang manusia itu bila dilahirkan di muka bumi ni, muka dia nak pergi serupa dengan ayah. Muka nak pergi serupa dengan ayah dia. Tak mau pergi serupa dengan mak dia. Nabi SAW, dia memang pakar Nabi Muhammad SAW. Pakar perubatan ni. Kata Nabi SAW, kita sebut sperma lah. Apabila ataupun klimaks kepuasan berlakunya persetubuhan di antara suami isteri, maka yang mengeluarkan mani terlebih dahulu itu adalah ayah, anak yang terhasil daripada perhubungan tadi, muka macam ayah. Faham kan? Kalaulah ibu yang mengeluarkan dulu mani ketika mana berlaku hubungan suami isteri, maka anak yang lahir itu muka mak. Kita orang Melayu, tak apa perempuan muka mak sejuk. Betul lah kata. Kehangat. Tak tahulah. Dongengan Melayu lama. Tapi ini jawapan yang Rasulullah bagi. Sambil dia angguk. Dia terus bersyahadah di depan baginda Nabi SAW dengan penuh ketakwaan. Dia seronok. Dia balik pergi habaq dekat mak belakang dia. Dekat khalah dia tadi. Dia kata aku dah Islam. Benar, dia boleh jawab tiga-tiga soalan dengan lancar. Berpandukan wahyu dari Allah. Mak belakang dia kata, hang tak rasa was-was. Kut-kut dia ada kitab Taurat dekat dia. Nak ada apa dia tak pandai baca. Macam mana nak ada Taurat? Dia tak ada Taurat. Kok lah ada dia baca ada Taurat. Macam kita dah baca. Dia tak pandai baca. Itu hikmah. Kenapa Nabi dilahirkan umi? Tak pandai baca. Sebab dia tak boleh buat cerita. Dia tak ada hikayat-hikayat. Tak ada. Oh, dengan sebab itulah. Benar. Dia berkata melalui wahyu. Bukan cerita-cerita dongengan lama. Maka Islamlah dia ketika tu. Lepas tu bila dia Islam, dia nak ajak pendeta-pendeta yang lain masuk Islam. Dia kata dekat Rasulullah, dia kata, ajak kawan-kawan aku masuk Islam. Sebab mereka ni memang bercadang nak tangkap Rasulullah, nak bunuh. Sebab Rasulullah bila masuk mai ke bumi Madinah ni, Rasulullah dah pun mengganggu perjalanan ekonomi mereka. Rasulullah dah mengganggu ketenteraman, kekayaan mereka. Sebab puak-puak Quraisy ni lagi pandai berniaga. Jadi berlaku saingan yang sengit.
Yahudi yang beramal dengan riba dah tak boleh nak cari makan. Maka mereka bercadang nak bunuh Rasulullah. Abdullah bin Salam kata, panggil semua pendeta ni, mai suruh berkumpul. Berkumpul, cerita dekat mereka tentang Islam. Jawab apa soalan mereka nak tanya. Bila Rasulullah pun panggil. Bila Rasulullah panggil mai, Rasulullah tak biar dia bertanya Rasulullah, tapi Rasulullah tanya mereka. Rasulullah tanya, hampa kenal tak Abdullah bin Salam? Kenal, dia kata. Kenal, siapa dia? Dia ketua kami. Jawab Yahudi. Dia ketua kami. Siapa hampa lantik dia jadi ketua? Dengan sebab pak dia, tok wan dia, tok nenek dia, ahli keluarga dia. Semua, kalau kita kata hafiz Quran lah. Yang ni dia hafiz Taurat, hafiz Zabur, hafiz Injil. Mereka memang tempat rujukan kami. Apa-apa permasalahan kami akan terujuk pada dia dan ahli keluarga dia. Memang laki perempuan mereka pandai. Orang alim lah. Pendeta ni orang alim lah. Lepas tu kata Nabi SAW, aku panggil yang perempuan sini nak ajak orang masuk Islam. Nak ajak orang Islam. Kami tak berminat dengan Islam. Kami tak berminat dengan Islam. Dia kata tengok masjid masa tu tak ada bumbung. Tapi sampai hari ni, kalau kita tengok, waktu nak masuk ke Raudhah, ada satu tempat yang tak ada bumbung kan. Masa kita duduk tunggu nak masuk Raudhah tu. Kat sini tak ada bumbung. Itu di antara farqu, pemisah di antara masjid asal dengan masjid tambahan. Yang tak ada bumbung tu. Yang tu masjid asal. Naknya lah. Balik sana tu. Lepas tu, kami tengok, dia kata, ada satu hari Rasulullah pernah tangguh sembahyang zuhur kerana terlampau panas. Macam mana kami nak ikut? Seorang Nabi boleh duduk tangguh sembahyang ke bagi lambat sikit? Pernah berlaku Rasulullah SAW tangguh solat zuhur sebab cuaca terlampau panas. Rasulullah tangguh sebab tak ada bumbung. Hari ni kita tangguh bukan kerana tak ada bumbung. Maka kata Nabi, bagi matahari gelincir jauh sikit agar kita tidak terlalu panas dan suasana lebih sejuk untuk kita khusyuk dalam bersolat. Jadi orang Yahudi tak setuju. Bukan Nabi, dia berkata. Bukan Nabi. Sebab akan tangguh suruhan Allah. Baik kata Rasulullah, kalau aku kata dekat hampa Abdullah bin Salam dah Islam, percaya tak? Mustahil. Mustahil Abdullah bin Salam Islam. Dia tak mungkin Islam. Terus Rasulullah pun panggil lah Abdullah bin Salam yang ada di balik dinding masjid. Keluarlah mai. Dia pun ajaklah, dia kata, mailah semua kita pakat masuk Islam. Semua kita masuk Islam. Dia Nabi yang benar kepada apa yang kita hafaz. Masa ni berpecah-pecah. Berpecah-pecah. Yang jadilah ada yang kafir harbi, ada yang kafir zimmi. Kafir zimmi ni yang duduk juga dalam negara Islam tu patuh dan taat di atas peraturan undang-undang Allah, undang-undang Rasulullah. Ada yang kafir harbi terus memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang berlaku. Pasal apa dia tak boleh nak terima? Dengan sebab satu saja. Dia tak terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi akhir zaman. Kerana menelek pada satu kajian pemerhatian mereka keturunan. Dia tahu keturunan Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim ada berapa orang isteri? Okey, yang kita tahu 2. Sebenarnya dia 4 tau. Yang masyhur 2. Nama apa? Sarah dan juga Hajar. Sarah melahirkan anak nama Ishaq. Hajar melahirkan anak nama Ismail. Daripada keturunan Ishaq lahirnya Nabi bernama Yaqub. Daripada keturunan Yaqub lahirnya Nabi bernama Yusuf. Dan terus rentetan
sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam daripada keturunan Bani Israel. Tiba-tiba pasal apa Muhammad mai daripada keturunan Hajar. Ismail kan Hajar. Sedangkan dia berkata Hajar tu hamba. Keturunan hamba. Kami tak boleh terima. Kami keturunan yang baik-baik. Ni yang jenis suka bergaduh angkat keturunan. Ada tak zaman kita lagi bergaduh angkat keturunan? Berlambak. Nah, kalau kata nak cerita hak gah, ceritalah pasal kami keturunan Tun Teja. Kami keturunan Hang Tuah. Tak lagi siap lah. Hang Tuah dengan Hang Jebat jumpa keturunan lawan berkelahi lah. Sahabat keturunan kami, keturunan tok nenek moyang kami dulu raja. Patutlah cirit selalu. Yang jenis suka sembang angkat tok nenek moyang ni ada tak? Ada. Allahu Akbar. Terus sembanglah dengan dia. Iman tak boleh dipusakai. Kata Allah nak cerita pasal dia pun tak boleh terima Rasulullah yang datang daripada keturunan Ismail. Allah Ta'ala cerita nak. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wal nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana apa yang telah kami wahyukan kepada Nuh. Macam mana kami bagi dekat engkau wahai Muhammad, macam itulah kami bagi dekat Nabi Nuh. Nabi Nuh ni adalah nabi kedua. Yang membawa umat. Yang ada kaum. Nabi Adam dia tak ada kaum. Nabi Adam tak ada kaum. Pasal apa tak ada kaum? Dia kan manusia pertama. Dia ada anak bina dia saja. Kemudian main Nabi Allah Idris. Bila main Nabi Allah Idris, dia ada sikit. Tak banyak. Yang paling banyak sekali Nabi Allah Nuh. Ramai kaum dia. Kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk menegakkan agama Allah. Mentauhidkan Allah. Jangan mensyirikkan Allah. Jadi kerja Nabi Allah Nuh itulah berseru. Yang kita tahu masyhur cerita dia dengan bahteranya. Dengan karamnya muka bumi pada zaman Nabi Allah Nuh. Kami bagi wahyu macam tu juga kat dia. Macam tu juga kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa auhayna ila Ibrahim. Kami juga bagi wahyu kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, ni anak Nabi Ibrahim Ismail wa Ishaq, pun anak Nabi Ibrahim, wa Yaqub, cucu Nabi Allah Ibrahim, wal asbat, anak cucu cicit dia. Apa anak cucu cicit dia? Yusuf. Dan kemudian lagi dia kata wa Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman. Semua tu kami hantar wahyu. Lepas tu semua kami lantik menjadi Rasul. Menjadi Rasul. Bawa syariat yang sama. Cuma amalan yang berbeza-beza. Maksud dia tak ada lah amalan solat 5 waktu. Macam kita duk buat lah ni. Tapi ada dah solat. Solat dengan cara mereka, dengan syariat yang datang pada mereka. Ada dah puasa. Puasa dengan syariat mereka. Tapi bertuhankan Allah yang Esa. Masih terus bertuhankan Allah yang Esa. Kemudian sampailah kepada wa ataina Daud zabur. Satu keistimewaan kami bagi kepada Daud itu satu kitab yang bernama Zabur. Kitab Zabur yang mana kita cerita dah dalam surah Hud. Nabi Allah Daud ketika mana mengalunkan Zabur ke sewaktu dia duduk di dalam lembah hutan. Air sungai yang mengalir berhenti. Ikan-ikan berkumpul mai dekat tempat dia duduk baca Zabur. Gunung ganang ikut bertasbih. Pokok-pokok ikut bertasbih kerana Allah Ta'ala mengurniakan kepada dia Zabur. Dan Allah Ta'ala beri kelunakan dalam suara. Kemerduan suara dia. Nabi Allah Daud mendapat keistimewaan yang sedemikian itu. Telah pun Allah Ta'ala cerita satu persatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq,
Nabi Yaqub, sampailah kepada anak cucu cicit dia semua. Allah Ta'ala cerita satu persatu tentang sejarah para nabi melalui mana? Melalui wahyu. Siapa yang bawa wahyu ni? Jibril alaihi salam. Itulah. Nah, yang mana Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, aku tak tinggal hang. Macam mana aku bagi kat Nabi dulu, macam tu aku bagi kat hang. Sama. Bahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih lagi daripada yang terdahulu, kerana dia mendapat satu kitab yang paling lengkap. Kitab apa? Yang ada di tangan kita hari ini. Kitab Al-Quran. Yang kita belajar baca, kita belajar membetulkan, kita belajar makhraj. Pasal macam nak terkeluar engkung-engkung ni. Belajar makhraj tu. Terjegi, terbeliak, bizik mata nak apa betul huruf. Nah, bersembur ayat-ayat liuk. Kan? Kadang-kadang sampai keras tergulung. Mana nak apa betul huruf? Awak keras sangat, ketat muka-muka ni. No, nak apa betul? Hak yang boleh baca pun jadi tak boleh. Tambah pula kalau nak baca depan guru hak yang hebat lah tu. Dandan tak boleh baca. Hak tahun bismillah pun tak keluar surat. Surat di mana awak tahu? Dia tenggelam masuk dalam takut. Kan? Wallahualam. InsyaAllah. Bulan depan kita sambung ayat. Bulan depan, minggu depan insyaAllah. Nah. Minggu depan kita di sini lagi nak ayat 164. Nah, cerita tentang beberapa rasul yang datang sebelum Nabi SAW. Masya Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua nak. Kutipan untuk sahabat kita hari ini RM1,176. Barakumullahu fikum. Allah Ta'ala sahaja yang memberi berkat kepada kamu sekalian atas perkongsian rezeki pada pagi ini. Hanya Allah lah yang membalasnya. InsyaAllah kita cuba kumpul esok. Kita cuba kumpul sikit lagi. Itu saya kata kita mungkin tak mampu nak bagi secara total. Tapi sedikit bantuan daripada kita meringankan bebanan mereka. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyaknya. Jazakumullahu syukran katsira. Jazakumullahu syukran jazak. Jazak ni maksud dia. Jazakumullahu syukran. Adalah satu lafaz doa. Hanya Allah lah yang layak membalas segala kebaikan yang banyak kepada sekalian kamu. Itu satu doa. Okay? Kalau orang bagi dekat kita, kita ucap barakallahu fik. Allah Ta'ala beri berkat pada kamu. Itu satu doa. Ataupun sekurang-kurangnya, katalah sama-sama. Sama-sama kasih. Terima kasih. Sama-sama kasih. Ucap doa untuk dia. Barakallah. Paling pendek. Kalau perempuan barakillah. Gunakan lafaz umum barakallah. Barakallah. Allah Ta'ala beri berkat pada kamu. Nak cantik lagi, jazakumullah. Kalau ramai. Kalau seorang, jazakillah. Kalau lelaki, jazakallah. Kalau tak kerti, pukul sama kata. Jazakallah syukran katsir. Macam kita jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk umum. Untuk ramai. Walaupun seorang saja yang jawab. Terima kasih sekali lagi. Semoga Allah Ta'ala ganti apa yang kita belanjakan hari ini dengan pergantian yang lebih berkat dan lebih banyak. Wallahualam. Okey. Ya. Okey. Masih dikekalkan. Dengan sebab Abdullah tu hamba Allah. Salam tu kan di antara salah satu nama Allah. Assalam yang sejahtera. Memang orang Yahudi dia pakai nama Muslim. Orang Yahudi nama-nama Nabi paling banyak. Zakaria, Yahya, Isa. Berguna sebab Yahudi dia pada kitab. Kan? Dia pun cuma tak guna nama Muhammad. Jadi untuk keberkatan dalam hubungan kita sesama Muslim, mengakui kita ni umat Muhammad, maka orang Islam ni ambil nama sempena nama Nabi kita. Muhammad, dia buah nama Allah. Muhammad, dia buah nama apa? Ada dia ambil nama Muhammad di depan tu. Nak ambil keberkatan sebab kita memang mengakui dia tu adalah Rasulullah utusan akhir zaman.
Yahudi dia tak mau ambil nama Muhammad. No? Ada soalan lain? Ya, Kak Farida. Okey, baik. Nabi Allah Daud alaihi salam. Dia pun daripada keturunan Bani Israel juga. Anak dia Nabi Sulaiman. Nah, anak dia Nabi Sulaiman. Cuma di kelebihan dan keistimewaan mereka ni, kan cerita Nabi Daud ni dia yang membunuh satu laki-laki yang paling gagah perkasa tu. Nah, yang dia boleh dapat mandat jadi raja. Dia pun mai daripada keturunan Bani Israel. Nah, yang mula-mula sekali. Dia mana? Umur dia 9 tahun tu dia dah jadi raja. Dengan otak dia yang pandai, dengan suara dia yang merdu, dengan kerajaan yang teramat besar yang dapat dekat dia, no? Dengan pemerintahan dia. Lagi satu apa lagi mukjizat dia? Dia boleh anyam besi. Besi bila jatuh ke tangan dia jadi lembut seperti benang. Dia boleh kita kata tenun. Dia boleh tenun besi itu jadi baju. Itu kelebihan yang dapat. Inilah yang dibanggakan sangat. Kemudian Allah Ta'ala bagi pula kepada dia Zabur. Bila dia dapat Zabur, maka puak-puak Yahudi ada yang menuhankan dia. Ada yang menuhankan dia terus. Sebab dia berkata, dialah di antara pengasas Yahudi nombor 1. Wallahu a'lam. Allah saja yang maha mengetahui. Hari ni makam dia ada nak? Makam dia ada di dalam bangunan Al-Aqsa tu. Dia duduk tak silap saya di sebelah timur. Nak masuk dia masuk pintu yang berasingan. Tapi dia ada dia dikelilingi dengan kitab Zabur. Di rok-rok kitab. Tempat makam dia tu penuh dengan kitab Zabur. Memang kita tak hati nak baca lah. Alhamdulillah baru ni kami sempat masuk dalam makam dia. Kali kedua saya pergi tu tak boleh masuk. Kali ketiga ni pergi boleh masuk Alhamdulillah. Tapi tak boleh bising dia pun suka marah. Kita nak baca Fatihah lah. Kami pun curi-curi lah. Ambil gambar dekat muka dengan tu nak tunjuk, nak share dengan sahabat-sahabat ukhuwah pun tak apa nak syok. Muka lebar daripada makam. Tapi Alhamdulillah sempat ziarah makam Nabi Allah Daud. Dia pun panggil David dia lah. Dia Nabi kita. Nabi kita betul tak? Kita ni yang mana yang tersebut dalam Al-Quran semua Nabi kita. Kan? La nufarriqu baina aydihim. Tak ada beza pun. Cuma paling istimewa di hati ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Esok insya-Allah kita ada di surah Nur Hidayah sambungan daripada 10 sahabat di Jannah Surga insya-Allah taala. Ya Allah alam sesudah dulu. Ustazah. Ada soalan ke? Ustazah. Bank, okey. Yang bekerja dengan bank. Terpalit syubhat. Islamik kan? Macam Ar-Rahnu. Kan? Upah simpan. Konon-kononnya. Tapi dia berbaur juga dengan kan? Yang tu upah simpan. Kalau pergi kat Cina dia kata bunga terus. Tidak, kalau kita pergi pajak gadai, dia kata ni bunga dia. Kita pembayar. Kan? Dia dengar orang kata pergi pembesar surat. Dengar je lah orang kata. Tak pernah buat pasal apa. Tak ada kata nak pergi gadai pun. Kalau kata nak pergi mana pergi pembesar surat. Saya dah fikir. Pembesar surat tu dia. Rupanya tambah bayaran bunga kan. Hak yang bank Ar-Rahnu tu pun dia ada juga. Tapi dia kata bayar tambah lagi upah simpan. Bahasa je berbeza. Cara buat sama. Apa? Okay, Habis dah?
Bila saya sudah lunas, saya minta maaf atas kekhilafan diri saya dan kekurangan ilmu saya. Yang baik itu Allah punya, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Allahumma a'inna ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Allahumma a'inna ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ini doa kemarin saya akan ulang sampai beli hafal no? Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin, fansurna, fa innaka khairun nasirin, waftah lana, fa innaka khairul fatihin, waghfir lana, fa innaka khairul ghafirin, warhamna, fa innaka khairul rahimin, warzuqna, fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Allahumma rzuqna qablal mauti taubatan Indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.